예, 안녕하십니까. 3월 5일자 뉴욕타임스 헤드라인 뉴스를 해볼 텐데요. 그 상하원 합동연석회의에서 트럼프 대통령 연설 내용, 원래 풀 스크립트를 번역해 보려고 그랬지만은 예상외로 거의 2시간 동안 그냥 계속 이야기를 했기 때문에 그걸 다 다루기가 불가능해서 뉴욕타임스에서 그냥 대충 정리한 거 그걸 그냥 따라가 보겠습니다. 제목은 Combative Trump vows to press an unrelenting agenda 이렇게 돼 있는데 우선 이 비디오가 있는데요. 비디오 짤막한 건 아마 대충 그 분위기를 파악하기 위해서 비디오를 한번 보시겠습니다. 소리가 너무 시끄러운데. 처음부터 들어보는 Remove this gentleman from the chamber. Once again, I look at the Democrats in front of me and I realize there is absolutely nothing I can say to make them happy. We inherited from the last administration an economic catastrophe and an inflation nightmare. The egg price is out of control. Past tax cuts for everybody. They're in there. They're waiting for you to vote. Whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. We've ended the tyranny of so-called diversity, equity, and inclusion policies all across the entire federal government and indeed the private sector and our military. And our country will be woke no longer. Today I received an important letter from President Zelensky of Ukraine. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. 예, 거기까지인데요. America is back. 시작을 해볼까요? Combative Trump. 이 트럼프 앞에 형용사가 있어서 어를 갖다 붙였습니다. 이럴 때 문법적으로는 원래 kind of가 있었는데 이것을 생략했다고 보는 건데요. 트럼프라는 사람이 있는데 어떠한 성격의 combative kind of Trump 에서 kind of가 생략돼서 combative Trump가 됐다 이거죠. combat, 전투에서 나와가지고 전투적인 막 싸우려고 덤벼드는 그런 종류의 트럼프가 말합니다. America is back. 미국에 돌아왔다 이거죠. And taunt his political rivals. 그 정치적인 경쟁자들을 taunt했다. mock, tease, jeer, sneer, insult. 모욕을 줬다는 겁니다. 모욕. 조롱하고 모욕을 줬다는 겁니다. 정치적인 경쟁자들을. President Trump boasted about 자랑했다는 거죠. 자랑했다. His first weeks in office 취임 첫 몇 주 동안에 대해서 그때의 그 공적에 대해서 자랑했다 이거죠. And double down on his agenda. 무엇에 대해서 double down on 했다. double down on 이 세 단어가 모여서 구동사죠. 무엇을 더 강하게 밀어붙이는 겁니다. 원래 판돈 1억 판돈인데 2억 걸어버려. 판돈을 2배로 올리는 겁니다. 그래서 자신의 아젠다를 더 강하게 밀어붙였다. 오늘 의회 연설에서요. Al Green, a Democratic lawmaker from Texas, Democratic 대문자로 시작하면 민주당입니다. 소문자로 시작하면 민주주의고 민주당 텍사스 출신의 민주당 하원 의원 repeatedly yelled 반복적으로 큰 소리를 질렀어요. You don't have a mandate. 권한,
당신은 권한을 가지고 있지 않다. 국민들로부터 부여받은 권한 가지고 있지 않다는 겁니다. 제대로 선거에서 당선된 사람은 권한을 가지고 있어요. 국민들로부터의 부여된 권한을 가지고 있는데 당신은 제대로 당선된 사람이 아니다. 뭐 이런 식이죠. And was escorted out. 그래서 escorted out 되었습니다. 그 경비원들이 와가지고 좋게 말할 때 나가시죠 해가지고 말하자면 그 밖으로 실려 나간 겁니다. 밖으로 끌려 나간 거지요. 계속 소리 지르니까. 그 다음에는 좀 조용해졌어요. President Trump delivered a contentious speech. deliver a speech. 연설하답니다. contentious. 그래서 그 논쟁을 처리할 그런 contentious. 뭐 combative하고 비슷한 건 논쟁을 처리할 그런 연설을 했는데 to Congress 의회에 on Tuesday. President Trump vowed not to lift tariffs on 관세를 해제하지 않겠다고 맹세했습니다. 맹세했어요. Not to lift 해제하지 않겠다. 누구에 대해서 America's biggest trading partners 미국의 가장 큰 교역 상대국들 in his first address to Congress on Tuesday 화요일 날 행한 그의 의회에 대한 첫 번째 연설에서 미국의 주요 교역 상대국이요. 3대 교역 상대국이 이제 China, Canada, and Mexico죠. 이 3대국에 대한 관세를 해제하지 않겠다라고 맹세했습니다. But appeared ready to reduce tensions with 그러나 누구와의 긴장은 줄일 준비가 되어 있는 듯이 보였습니다. With President Vladimir Zelensky of Ukraine. Just days after 불과 며칠 후에 an Oval Office blew up. 블루가 폭발한 겁니다. 이거 그 집무실에서의 대통령 집무실에서의 blow up 이게 폭발한 거니까 성질을 낸 거죠. 양쪽이 다 성질을 냈는데 그러고 나서 불과 며칠 후에 in which 이 blow up에서 이 성격의 이 폭발에서 he threatened to abandon a key ally 트럼프가요 위협했습니다. key ally 아주 핵심 동맹국을 버려버리겠다고 버릴 수도 있다라고 협박을 한 건데요. Fighting an invasion, 침략에 대해서 지금 싸우고 있는 러시아로부터의 침략에 대해서 싸우고 있는 핵심 동맹국 우크라이나를 버려버리겠다고 협박을 했어요. During the 100-minute speech, 100분 동안의 연설 동안에 the longest presidential address to Congress in modern history, 현대사에 있어서 가장 긴 대통령의 의회 연설입니다. Mr. Trump read aloud 큰 소리로 읽었습니다. 메시지를 큰 소리로 읽었는데 of gratitude 고맙다라는 메시지를요. 누가 보낸 거냐면 Mr. Zelensky had posted on social media. 젤렌스키가 소셜미디어에 올렸던 글입니다. 감사의 메시지예요. 어디에다가 소셜미디어에다가 언제 earlier in the day 이거요. 그날 조금 전에 올린 겁니다. 그래서 장소부터 하시고 그 다음에 시간으로 갑니다. 영어에서는요. 무엇이 중요하냐? 장소와 시간. 영어의 어수는 철저하게 중요성의 순서예요. 그래서 장소가 먼저 중요합니다. 그 다음에 시간이 중요해요. 장소가 중요합니다. 데이트할 때요. 장소만 맞으면 한 1년, 2년 기다리면 만날 수 있습니다. 날짜가 잘못했다 하더라도. 근데 장소가 틀리면요. 100년 기다려도 못 만나요. Mr. Trump said, 트럼프가 뭐라고 그러냐면 he appreciated the message. 자기는 이 우크라이나 젤렌스키의 메시지를 고맙게 생각한다는 거죠. And had received strong signals from Russia. 그리고 받았습니다. 강력한 그런 시그널들을 러시아로부터 that 어떤 시그널이냐 하면 that 시그널과 동격 관계에 있는 명사절이 올시다. 어떤 시그널이냐면 the country was eager for peace. 러시아는 평화를 위한 평화를 갈망한다 이거죠. eager for 갈망하고 있다라는 메시지, 강력한 메시지를 받았다는 겁니다. Wouldn't that be beautiful? 그게 아름답지 않을까요? 트럼프가 말했습니다. 또는 asked 되고요. He was less conciliatory toward Canada, Mexico, and China. 그가 덜 화해적인 거죠. conciliatory, 화해적이다 이거죠. 덜 화해적이었습니다. 이 3개국에 대해서는 after imposing tariffs early in the day 그날 그 전에 연설 전에 그날 관세를 부과한 후에 that roiled global markets roiled 그런데 이 관세가
이 tariffs가 이 관세가 rolled 했어요. 요동치게 만들었습니다. 글로벌 마켓, 특히 이제 스탁 마켓, 세계 금융 시장을 and drew rebukes, 그리고 맹비난을 이끌어냈습니다. 맹비난을 뭐 자초에다 대고 비난을 끌어들였다 이거죠. 이러한 관세가 from the country's leaders, 이 3개국의 지도자들로부터 rebuke, 맹비난을 끌어들인 바가 있었다. The president said nothing in his speech Tuesday night, 화요일날 밤 8시부터 시작했기 때문에 동부 시간으로 밤 8시 이 연설에서요 아무 말도 안 했습니다. To suggest that, 다음과 같은 암시하기 위한 어떤 말도 안 했는데요. An extended trade war might yet be averted. 이 장기화된 이 무역 전쟁이 might yet, 아직도 be averted, 피해질 수도 있다. 피해질 수 있는 가능성도 있다. 혹시로요. 가장 약한 가능성이 might입니다. 그 다음에 may, 그 다음에 could, 그 다음에 can. 가장 약한 겁니다. 혹시라도 그것이 avert, 피해질 수도 있다. 라는 그런 것을 암시하는 아무 말도 하지 않았습니다. 그 다음에 avert는 avoid하고 어떻게 다르냐면 avoid와 avert가 둘 다 피하다인데 avert는 특별히 아주 다급한 위험을, 시급한 위험을 피하답니다. Wherever they tariff us, other countries, 그러니까 they가 다른 나라들입니다. 다른 나라들이 우리들한테 관세를 부과한다. 무엇을 관세 부과한다 할지라도, 우리들에게 무엇을 관세를 부과하지라도 이것을 간접 목적으로, 이걸 직접 목적으로 이렇게 썼는데요. 문법에 관계없이 다른 나라들이 미국에게 얼마의 금액을, 말하자면 무엇을 관세 부과한다는, 얼마의 몇 퍼센트를 관세 부과한다 할지라도 will tariff them, 우리는 그들에게 관세를 부과하겠다는 거죠. 뭐 정확한 문법은 아니지만 우리가 똑같이 관세를 부과하겠다 이 말을 하고 싶은데, 이거요. 그러니까 no matter how much they tariff us, we will tariff them the same. 그들에게 똑같이 이제 관세 부과하겠다 이 말인데, whatever they tax us, 그들이 우리들한테 무엇을 세금 매긴다 할지라도 we will tax them, 우리가 그들에게 세금 매기겠다. If they do non-monetary tariffs, 이 비자금적인 관세요. 비자금적인 관세. 그러니까 사실은 이제 비자금적인 관세라는 말은 없고, 이제 이런 그 금융적인 제재예요. 관세같이 이제 돈으로 환산할 수 있는 그런 금융적인 제재 조치가 있고, 이제 그런 비자금적인 무역 장벽이 있죠. 무역 장벽이 이런 관세처럼 돈으로 하는 게 있고, monetary tariffs가 있고, 이제 non-monetary 비금융적인 그런 자금, 그런 그 hurdles, 장애물들 또는 barriers, 이거 barriers, 그 무역 장벽이요. 말하자면 그 말을 해야 되는데, monetary tariff라고 그래버리는데요. 하여튼 비금융적인 관세를 부과한다면 to keep us out of the market, 우리로 하여금 우리 미국이 그들 시장에 이제 접근하지 못하게끔 하기 위해서 그런 비금융적 무역 장벽을 만약에 실시한다면, then 그러면 we do non-monetary barriers, 똑같이 그런 비금융적 장벽을 실시하겠다는 거죠. To keep them out of our market, 그들 우리 시장에서 내쫓기 위해서요. Together, 다 합치면요, the president's remarks underscored, 전체적으로 보자면 all alone 그 말인데요. 전체적으로 보자면 대통령의 발언은요, underscored, 강조했습니다. The chaotic whiplash nature of the opening weeks, 첫 몇 주 동안요, Mr. Trump's second term, 트럼프 대통령 두 번째 임기의 첫 몇 주 동안의 nature요, 성격인데 혼란스러운, chaos에서 나온 거죠. 혼란스럽고, 그 다음에 whiplash는 tumultuous, volatile, 격동의 성격이요. 혼란스럽고, 그 다음에 격동의 그런 성격을 강조했다는 겁니다. 이 whiplash는 원래, whiplash는 채찍, 사전에 보시면요, 채찍이라고 나와 있는데, 그 외에 whiplash가 abrupt shift, 날씨의 급변을 나타내게 돼요. 날씨의 급변. 거기에서 나왔다는 겁니다. 거기에서 나와가지고 whiplash가 형용사로 격동의,
tumultuous, volatile이라는 뜻을 나타낼 수 있다 이거죠. Much of the lengthy speech was 거의 100분에 달하는 이 오랜 동안의 이 연설 중에 상당 부분이 was filled with 무엇으로 가득 차 있었냐면 grievances, 불만이죠. About his treatment by Democrats, 민주당 사람들에 의한 자신의 대접이요. 민주당 사람들이 자신을 대접한 것에 대한 불만, 그리고 exaggerations, 그리고 과장, about his accomplishment, 자신의 업적에 대한 과장, 그 두 가지로 가득 차 있었다는 겁니다. It capped a 6-week blitz of actions. 이 연설이요, 스피치입니다. 이 연설은요, 무엇을 마무리했다는 건데, cap, 모자니까요. 6-week blitz of actions. 6주간의 이 블리츠는 그 공격입니다. 맹공격이요. 6주간의 그런 그 맹공격, 아주 그 조치, 6주간 퍼부은 조치들을 마무리한 겁니다. 이 연설은요, 6주간 공격의 조치 공격을 총 마무리했는데 언제 이래로 Since Mr. took office, 미스터 트럼프가 취임한 이래로 이루어졌던 그런 그 아주 맹공격의 그 액션들을 마무리했는데 a period, 이것은 어떤 기간이냐 하면 in which 이 동안에 his fired government workers, 첫 번째로 트럼프가요 이 동안에 정부 그 공무원들 해고했고요. Frozen foreign aid, 해외 원조를 동결시켰고, 그다음에 세 번째로 upended international alliances, 국제 동맹을 upended, 뒤집어 버렸고, 그다음에 네 번째 pardon rioters, 2021년 1월 6일 의사당 그 난입하면서 폭동을 일으킨 사람들을 사면했습니다. 그리고 마지막으로 issued a flood of executive orders, 그리고 홍수같이 여러 개의 행정명령들을 발급했습니다. 6 weeks ago, 6주 전에 I stood beneath the dome of this Capitol. 나는 이 의사당 건물에, 의사당입니다. 의사당의 dome 밑에 서가지고 and proclaim 선언했습니다. 즉 대통령 취임할 때요, 취임 선서할 때 그때 연설에서 The Dawn of the Golden Age of America, 미국 황금기의 새벽을 선언했습니다. Mr. Trump said, repeatedly appearing to veer from, 반복적으로 veer 하는 듯이 보였습니다. 어긋나는 겁니다. 어디에서 빗나가는 거예요. From his prepared remarks, 준비된 연설에서 반복적으로 그 빗나가는 듯이 보이면서 연설 외의 내용을 자꾸 한두 마디씩 자꾸 보태고 연설에서 조금 내용을 바꿔서 연설하기도 하고 그랬다는 거죠. From that moment on, 그 순간서부터 내 취임 선서한 그날부터 it's been nothing but, 그것은 오로지 무엇이었을 뿐이다 이거죠. Nothing but 하니까 only swift and unrelenting action, 신속하고 그 다음에 unrelenting, 가차없다는 것은 정도가 줄어들지 않는, 그러니까 아주 가열찬, 끊임없이 계속 아주 강도 높은 액션이었습니다. To usher in, 불러들이기 위한 the greatest and most successful era, 시대를 가장 위대하고 가장 성공적인 시대를 불러들이기 위한 swift, 신속하고 그리고 unrelenting action, 가차없는 조치뿐이었다 이겁니다. 그동안에 계속해서요. In the history of our country, 우리나라 역사상 가장 위대하고 가장 성공적인 시대. From the first moment of his address, 그 연설의 첫 순간서부터 Trump faced heckling, 야유에 부딪혔어요. 야유에. From them, 민주당 사람들로부터 as he declared that America is back, 미국이 다시 돌아왔습니다라고 선언하면서 미스터 트럼프는요 해클링에 직면했습니다. 야유에 직면했습니다. Democrats barely applauded. 민주당 사람들은 간신히 박수쳤다. 간신히. barely는 긍정인 겁니다. 그러니까 hardly, 예를 들면요, hardly, rarely, scarcely, seldom, 이 단어들은 거의 아니고, 그것들은 거의 아니고, barely는요 뜻이 긍정입니다. 이거는 부정이고요. hardly는 부정, 거의 아니라는 말이고, 이거는 간신히 박수쳤다. 그런데 거의 박수치지 않았어요. 사실은요. while 반면에 Republicans enthusiastically 아주 열정적으로 환호했습니다. When Representative Al Green, a Democratic lawmaker from Texas의 민주당 하원 의원이 repeatedly yelled, "You don't have a mandate." 당신은요, 그 합당한 유권자의 명령을 가지고 있지 않아. 명령,
명령일 수도 있고 반대로 이제 권한일 수도 있는데 유권자들이 당신은 뭐뭐 하시오라고 뽑아줄 때 그런 명령 또는 권한 이거 동전의 양면인데 하여튼 당신은요 그 맨데이트를 가지고 있지 않다. 유권자로부터 정당하게 부여받은 권한을 가지고 있지 않다라고 반복적으로 소리 질렀을 때 and refuse to sit down 그리고 앉아라 하는데도 하원 의장이 앉으세요 라고 질서 정리하는데도 거절했을 때 it exposed the deep divisions 그의 그러한 행동은요 노출시켰습니다. The deep divisions 아주 엄청난 이 분열이요 인컨그레스 의회에서의 공화당과 민주당과 공화당 사이 엄청난 이 분열을 노출시킨 겁니다. And the country 그리고 의회만이 아니고 이제 미국에서도 미국 공화당과 민주당에 건널 수 없는 분열을 드러내 보였습니다. 아주 심각했죠. Representative Al Green, Democrat of Texas, shouted at Mr. Trump 에게 소리를 지르는 during the speech 연설 중에 and was escorted out of the chamber 그리고 하원에서 밖으로 모셔가졌습니다. 밖으로 말하자면 쫓겨난 건데요. Capitol Police Officers, Capitol 의사당입니다. 의사당 경찰관들이 의사당 담당 그 경찰국이 있는데 의사당 담당 경찰관들이 pushing back journalists 그 기자들을 밀어내고 있습니다. 이 기자들이 trying to reach Mr. Green에게 접근하려고 시도하는 언론인들 기자들이요. Mr. 그린에게 말 한마디로 따보려고 마이크를 따보려고 하는 기자들을 밀어내고 있습니다. After he was escorted out of the chamber. 이 하원 의원이 의사당 밖으로 말하자면 쫓겨난 후에 Mr. Green, take your seat. Mr. Green, 앉으세요. 라고 스피커 마이크 존슨 하원 의장이 ordered him. 그에게 명령했습니다. When he refused, 그가 거절했을 때 he was escorted out. 그가 밖으로 쫓겨났다. The people sitting right here, 바로 이쪽에 앉아있는 사람들께서 신사분들께서 will not clap, 박수 치지 않을 겁니다. 그러니까 민주당 의석을 가리키면서 트럼프가요. 이쪽 민주당 의석 쪽에 앉아있는 사람들 박수 안 칠 겁니다. will not stand, 일어서지도 않을 거예요. and certainly will not cheer, 그리고 분명히 환호하지 않을 겁니다. for these astronomical achievements, 내가 이룩한 이 천문학적 업적에 대해서요. Mr. Trump said, striking a note of self-pity. self-pity의 그런 분위기를 전하면서요. self-pity, 자기 연민의 그런 note, 그런 톤이요. 어조를 띠면서 that he had not gained acceptance. 왜 자기 연민이냐면요. 자기가 트럼프가 gain acceptance. 그 인정을 못 받는다는 겁니다. From Democrats in the chamber. 이 의사당에 있는 민주당원들로부터 자기가 당연히 받아야 될 그 말이죠. 그 말은 없지만 지금 당연히 받아야 될 acceptance. 인정을요 못 받고 있다라는 자기 연민의 그 말이 됐냐 이거죠. 자기가 참 불쌍한 사람이라는 그런 톤을 그런 어조를 띠면서 그렇게 말한 겁니다. They won't do it no matter what. 무슨 일이 있든지 간에 그들은 그 일을 하지 않을 거다. 내가 아무리 뭐 좋은 일을 했다 할지라도 그들은 결코 박수치지 않을 것이다. There have been other outbursts. 그리고 또 다른 outburst들, 감정의 폭발들이 있었는데요. During presidential speeches, 대통령 연설 중에 그러니까 일반화입니다. 이 대통령, 이 오늘 연설이 아니고 일반화로요. 그동안에 역사상이요. 미국 사상의 대통령 연설 중에 in recent year, 최근 몇 년 동안의 대통령 연설 중에 이거 다른 이런 감정의 폭발들이 야유한다든가 이런 것들이 발생하긴 했습니다. Including by Representative Marjorie Taylor Greene. 이거 하원 의원 Marjorie Taylor Green이라는 여성이죠. Republican of Georgia, 조지아주 여성, 공화당 여성 의원이 during the Biden administration 때 바이든 그 대통령 연설할 때 야유했어요. 엄청나게 크게. And Representative Joe Wilson 그리고 하원 의원 존 윌슨은 Republican of South Carolina 공화당 하원 의원인데 이 양반도 during the 오바마 administration 때 말썽을 일으킨 적이 있습니다. Both remained in the chamber. 그런데 두 사람 다 그냥 하원에 그냥 이 의원에 그냥 남아 있었습니다. 야유한 뒤에도 after interrupting the president. 대통령의 연설을 방해한 후에도 그대로 남아있었습니다. 오늘 처음으로 의사당에서 쫓겨났어요. 오늘 너무 심했어요. Just days after threatening to abandon a European ally at war,
뭐하고 불과 며칠 후에요. 협박을 했죠. 어벤드나 유러피언 엘라이 아까 나온 거지만 유럽의 동맹국 즉 우크라이나를 말하죠. 우크라이나를 버려버릴 수도 있다라는 위협을 한 그 며칠 후에 지금 우크라이나가 어떤 상황이냐면 at war 전쟁을 치르고 있는 우크라이나라는 이 동맹국이요. and kicking off a trade war 그리고 무역 전쟁을 시작하겠다. 이거요. 예, 이거요. 예, 협박하겠다고 이거 우크라이나를 전쟁 치르고 있는 우크라이나를 포기할 수도 있다라고 협박하고 그다음에 두 번째는 무역 전쟁을 시작하고 그리고 그런 다음에 불과 며칠 후에 Mr. Trump offered no new policy proposal 새로운 정책 제안을 전혀 하지 않았습니다. 오늘요 그 대단한 정책 제안이 있는 거 아닌지 기대했었는데 새로운 정책 제안은 전혀 없었고요. 오늘 repeatedly denigrated former President Joseph R. Biden Jr. 전 대통령 바이든 주니어를 좀 심하다 싶을 정도로 반복적으로 denigrate 했습니다. denigrate. 폄하했습니다. 조롱했다는 말이에요. belittle. 조롱했습니다. and mocked. 또 조롱했는데 민주당 사람들 in the audience 청중 속에 앉아있는 민주당 의원들을 for the inability. 그들의 무능력에 대해서 조롱을 했습니다. 어떤 무능력? to stand in the way of. stand in the way of는요. 방해하다입니다. 누구를 방해하다요? 누가 나가는데 그 길 한복판에 딱 가로막고 있는 게 stand in the way입니다. 방해할 수 없는 거예요. 민주당 니네들 방해할 수 방해를 못해요. 민주당 사람들이 어떻게 방해를 하겠습니까? 백악관도 상원도 하원도 전부 다 공화당한테 다 뺏겼기 때문에 오피스 아젠다 자신의 아젠다 트럼프의 아젠다를 방해할 수도 없는 그런 무능력에 대해서 민주당 의원들을 한껏 조롱했지요. The president didn't dwell on 머물답니다. Foreign policy 외교 정책에 머물러 있지 않았습니다. Though he again 다시 한번 그가 threatened to annex the Panama Canal. 그러나 그렇게 하시면 되죠. but하고 똑같다고 보고 어차피 대조시키는 거니까. 그러나 그가 다시 한번 파나마 운하를 합병해버리겠다고 위협했습니다. 합병하는 거죠. annex 합병. 다음과 같이 말하면서요. My administration will be reclaiming the Panama Canal. 나의 행정부는 파나마 운하를 회복할 거다요. 소유권을 되찾아오겠다는 겁니다. And we've already started doing it. 그리고 우리가 이미 그 조치 취하기 시작했다는 겁니다. 시작을 했다는 거예요. He said, 또 뭐라고 그러냐면 he wanted to construct a golden dome. 골든 돔을 건설하기를 원한다는 겁니다. To protect the United States from missile strikes. 미사일 공격으로부터 미국을 보호하기 위해서요. 이 골든 돔은 1980년부터 88년까지 로널드 레이건이 꿈꿨던 겁니다. 그래서 말하자면요. 골든 돔을 미국 그 위에다가 돔을 만들겠다는 겁니다. 미사일 방어망을 만들겠다는 거예요. 핵무기건 뭐건 그것이 러시아에서 오든 중국에서 오든 북한에서 오든 핵무기를 완전히 방어할 수 있는 그런 방어망을 구축하겠다는 겁니다. And create a new shipbuilding office. 그리고 새로운 조선소 사무실을 건설하겠다는 겁니다. 당연히 사우스 코리아를 염두에 두고 한국으로부터 기술을 많이 가져가려고 생각하는 것 같아요. 조선업 어쩌고 협조 좀 합시다 어쩌고 하는 게 이거요. 우리 대한민국이 그래도 반짝 조선업에서 조금 빛을 보고 있는데 그거 미국이 뺏어갈지 모르겠어요. 협조 좀 해라 하고요. 우리도 좀 해보자 하고 그다음에 he tried to entice 그린란드를 entice 유인해보려고 시도했습니다. To leave Denmark 그린란드 주민들한테 덴마크를 떠나라. 당신들 이제 주민 몇 명 안 되죠. 한 5, 6만 됩니다. 주민들한테 주민투표해가지고 우리는 덴마크 싫어. 덴마크의 그 보호를 떠나서 미국한테 붙어버릴래. Join the United States. 그리고는 미국하고 합류하도록 유인해보려고 시도했습니다. He also announced 또한 트럼프가 뭐라고 했냐면 The United States has apprehended 체포했다는 겁니다. A terrorist. 얼마 전에 체포했다는 거예요. 테러리스트를요. 이 테러리스트가 organized the bombing of the Abbey Gate. Abbey Gate의 폭파 사건을요. 이 폭파 사건을 조직한 사람이다 이거죠. 이 테러리스트, 이 나쁜 놈이. 그런데 withdraw troops from Afghanistan. 그 미군을 아프가니스탄으로부터 철수시킬 때에 Abbey Gate 폭파 사건이 있었습니다.
그것을 조직한 그 테러리스트들을 지금 몇 년 만에 드디어 체포했다. 최근에 체포했다라고 발표하게 되었습니다. 에비게이트 폭파는 뭐냐면 이 resulted in the death 우선 이 사건은요. 에비게이트 폭파 사건은 어떤 결과를 초래했냐면요. 170명의 아프간 민간인들과 그 다음에 13명의 US 서비스맨, 미국 주로 해병대 요원들, 현역 군인들, 13명 해병 군인들의 죽음을 초래했습니다. 이때 에비게이트라는 곳에서 에비게이트는 one of the access points to 진입 지점 중에 하나인데 to the Hamid Karzai International Airport in 카불 공항이 아프가니스탄의 수도 카불에 있는 국제공항 진입 지점 중에 하나가 에비게이트인데 거기에 그 피난민들이 이제 우리 미국 가는 그 비행기요 지금 철수 시점입니다. 지금요 몇 시간 내에 빨리 비행기가 떠나야 돼요. 아니면은 탈레반들이 와서 막 쏘아대서 다 죽을 겁니다. 그래서 이제 다급해가지고 미군 애들이 치욕적으로 지금 후퇴 작전을 펼치는데 그래서 민간인들이 사정없이 몰려들고 미군들이 그거 좀 질서 잡는다고 해병대 젊은 애들이 20대 초반 애들이 그 질서를 유지하고 있을 때 자살 폭탄 터트린 겁니다. 그래서 그 테러리스트 죽고 13명의 미군 병사와 170명이 넘는 민간인들이 죽었습니다. 그 배우 조정한 친구를 붙잡았다 이거죠. Mr. 트럼프가 much of his time, ing, 자신의 시간을, 연설 시간의 대부분을 뭐 하느라고 보내느냐면 telling the stories of Americans, 미국인들의 이야기요. 여러 다양한 미국인들의 이야기를 하느라고 he invited to watch. 이 트럼프가 이 사람들을 초대했습니다. Watch his address, 자신의 연설을요, in the gallery, 방청석에서 자신의 연설을 그 시청하도록, 그러니까 whom이라는 목적과 관계되면서 생략되어 있죠. 초청한 여러 미국 사람들의 이야기를 하느라고 시간을 많이 보냈습니다. 거기는 누가 있냐면 첫 번째는 the victims of violent immigrants, 이 폭력적인 이민자들이요. 예를 들면 베네수엘라의 그 조폭에서 온 애들 자꾸 범죄 저지르는데 깜빵에 갔다가 미국 깜빵에 이제 자꾸 풀어주고 하다 보니까 그 무고한 뭐 여대생 그 조지아 쪽의 대학에서 조깅하다가 아주 무참히 살해당한 여대생 이야기, 그래가지고 그 엄마랑 그 시스터 등등 각종 이러한 불법 이민자들의 피해자, 그 범죄 피해자들 유가족들을 초청해서 그 사람들을 이제 소개하기도 했고요. 그다음에 a boy with cancer, 그다음에 암을 앓고 있는 소년 한 13살일 겁니다. 13살 남자아이도 소개했는데 who dreamed of becoming a police officer. 경찰관이 되는 꿈을 꿨어요. 그런데 이 얘한테 꿈을 이루어줬는데요. 바로 이 현장에서 그 이야기가 지금 나오는지 모르겠습니다만 일단 거기까지 일단 마치고